وہ ہم سفر تھا مگر از قلم سیما شاہد قسط نمبر 18۔ سویرا کے کمرے کے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھ کر وہ دروازے کو کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی بیڈ پر فیروزی سادہ سے قمیض شلوار میں، ملبوس دھلے دھلائے صاف ستھرے چہرے پر افسردگی لیے وہ اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ وہ آج پہلی بار اسے مخصوص مردانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سویرا کا بے داغ حسن اور دلکش سراپا اسے باور کروا رہا تھا کہ سامنے موجود لڑکی کسی کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ آج اسے بچی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہلکے سے کھنکارتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا ہی تھا کہ سویرا اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کوئی کام تھا کیا؟ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے بولی۔ شہریار اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ سر سے سرکتے ہوئے آنچل نے اس کی نازک پشت پر لہراتی گھنی سیاہ چوٹی کو واضح کر دیا تھا۔ وہ اسے چھو کر دیکھنا چاہتا تھا۔ سویرا اس کی نگاہوں کے ارتکاز سے گھبرا چکی تھی۔ اس کے سینے میں موجود دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ چہرہ خوف سے سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ مضبوطی سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آیا، جو اسے اپنے قریب دیکھ کر سر جھکا گئی تھی۔ اس نے ایک بھرپور نظر اس کے لرزتے سراپے پر ڈالی اور دھیرے سے اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو ہاتھ سے سمیٹ کر اس کے کان کے پیچھے کیا۔ سویرا اس کے ہاتھ کے لمس سے لرز اٹھی۔ آپ پلیز مجھے مت مارے، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کہوں گی۔ وہ گھبرا گئی، آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی۔ کیا نہیں کہو گی؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہی کہ آپ کی وجہ سے سب… وہ بولتے بولتے شہریار کی خود پر جمی پرشوق نگاہیں دیکھ کر چپ ہو گئی۔ پلکیں جھکا کر دم ساتھ گئی تھی۔ گھنی لرزتی پلکوں کا رقص اس کے سرخ و سفید چہرے کو ایک ملکوتی سا روپ دے رہا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے نم پلکوں کو اپنی پوروں سے چھوتے ہوئے اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ پلیز، وہ اس کی قربت میں تڑپ اٹھی۔ آنکھوں سے آنسو کی لکیریں نکلنے لگی تھیں۔ شہریار جو اس کے نرم و نازک وجود کو محسوس کر رہا تھا، اس کی بھرائی ہوئی آواز سن کر چونک کر پیچھے ہٹا اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو بغور دیکھتے ہوئے اسے نرمی سے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے بڑے بڑے قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ وہ اسے ایک چانس دے چکا تھا اور اس کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ واقع بچی ہی ہے، اس رشتے کے تقاضوں سے نابلد، جو اس کے چھونے سے لرز جائے، نگاہوں سے ڈر جائے۔ وہ اس کے ساتھ کیسے قدم سے قدم ملا کر چل سکتی تھی؟ سوری شاہ بی بی، میں نے آج اسے ایک چانس دیا تھا، پر شاید ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں ہیں۔ وہ خود کلامی کرتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ وہ آفس میں کام میں مصروف تھا جب اس کے فون پر بابا سائیں کی کال آئی۔ شہریار، یہ کیا بےہودگی ہے؟ تم اتنے بیوقوف کیسے ہو سکتے ہو؟ ایک غیر لڑکی کو ہمارے خون پر ترجیح کیسے دے سکتے ہو؟ اس کے فون اٹھاتے ہی بابا سائیں اس پر برس پڑے۔ بابا سائیں، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ اپنا واٹس ایپ چیک کرو، کسی دن تمہاری ایسی واہیات حرکتوں سے میرا ہارٹ فیل ہو جانا ہے۔ غضب خدا کا، اب تم لڑکیاں بھی لانے لگے ہو؟ وہ غصے سے بول رہے تھے اور شہریار اپنی اور عروہ کی مول والی تصاویر دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ بابا سائیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میری بات تو سنیں۔ دیکھو شیرو، کہہ دو یہ خبر جھوٹی ہے، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سننا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے، ویسے بھی تم اپنی شاہ بی بی سے 1 سال تک اپنے اور سویرا کے رشتے کو نبھانے کا وعدہ کر کے گئے تھے، پھر یہ سب… وہ پریشان تھے۔ سوری بابا سائیں، آپ بے فکر رہیں، 1 سال تک میں اپنی زندگی میں کسی کو بھی شامل نہیں کرنے والا۔ شیرو، میں تمہاری ماں اور پھپھو جلد آ رہی ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے تمہیں اور سویرا کو ایک ساتھ زندگی گزارتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے۔ میں اپنی نظروں سے تمہیں یہ رشتہ نبھاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولتے ہوئے فون بند کر گئے تھے۔ شہریار خود بہت حیران تھا کہ پاکستان تک اس کی اور عروہ کی تصاویر اور خبریں کیسے پہنچی۔ دفعتاً اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سویرا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، وہ لب بھینچتے ہوئے غرایا۔ اب جو بھی تھا، وہ کسی بھی صورت اپنی اور عروہ کی منگنی کی خبر میڈیا تک نہیں پہنچنے دینا چاہتا تھا، نہ ہی پاکستان تک۔ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد اس نے اینا کو انٹرکام پر اندر آنے کی ہدایت کی۔ یس سر۔ اینا کاپی پین لے کر اندر آئی۔ اینا، تمہیں انگیجمنٹ پارٹی آرگنائز کرنی ہے،
शहर से दूर मेरे फार्म हाउस में इसी फ्राइडे को। ओके सर, आप मुझे गेस्ट लिस्ट दे दीजिए और लड़का लड़की के नाम बता दें, मैं सब अरेंज कर लूंगी। वो इस बात में सर हिलाती हुई बोली, गेस्ट लिस्ट मिस उर्वा बना चुकी हैं, उनसे ले लें, लेकिन ख्याल रहे ये एक सीक्रेट सेरेमनी होगी, इसमें मीडिया का एक भी बंदा शामिल नहीं होना चाहिए और ना ही इस मंगनी की खबर आउट होनी चाहिए, अंडरस्टैंड? वो सख्ती से बोला। ओके सर, ऐना ने सर हिलाया। वन मोर थिंग, उस लड़की सवेरा को भी अपने साथ ले जाओ, अच्छा है थोड़ा काम करेगी तो बिजी रहेगी। वो उसे रोकते हुए बोला, सर एंगेजमेंट किसकी है, आप नाम तो बता दें, केक पर लिखवाने होंगे। ऐना ने सवाल किया। उर्वा और मेरी एंगेजमेंट है, और हाँ एक रिंग भी अरेंज करनी है। सर आप और उर्वा मैम? ऐना शॉक्ड हो गई। एनी प्रॉब्लम? शहरयार ने ऐना को घूरा। नो नो सर, वो बौखलाते हुए बोली। ओके फिर जाओ अपना काम करो और आज ही सवेरा को लेकर फार्म हाउस शिफ्ट हो जाओ। सर क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को हेल्प के लिए साथ ले जा सकती हूँ? ऐना झिझकते हुए बोली। श्योर, नाउ यू मे गो। उसने ऐना को बाहर जाने का रास्ता दिखाया। ऐना ने बाहर अपनी टेबल पर आकर जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और कानों पर फोन लगाती हुई बाहर निकल गई। हेलो ब्रैडली, वो सवेरा के हस्बैंड मेरे बॉस अपनी गर्लफ्रेंड से एंगेजमेंट कर रही हैं। वो अफसोस से उसे बता रही थी। कुछ देर ब्रैडली से बात करने के बाद अब उसका रुख शहरयार के घर की तरफ था। शहरयार की कुर्बत और फिर अचानक उसे छोड़कर कमरे से बाहर निकल जाना, ये सब सवेरा की समझ से बाहर था। शहरयार के जाने के बाद वो काफी देर तक खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती रही। रात भर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो शहरयार का सामना करने से घबरा रही थी, इसीलिए सुबह 5 बजे ही वो शहरयार का नाश्ता, जूस, अखबार सब मेज पर तैयार करके अपने कमरे में बंद हो गई थी। शहरयार को सोचते सोचते कब उसकी आंख लगी उसे पता ही न चला। बाहर से वक्फे वक्फे से बजती इतलाई घंटी से उसकी नींद में खलल पड़ा और वो उठकर मेन दरवाजे पर आई। की होल से बाहर देखा तो ऐना खड़ी थी। हेलो ऐना, वो दरवाजा खोलते हुए खुश दिली से मुस्कुराई। तुम ठीक हो? ऐना ने अंदर दाखिल होकर बखौर उसकी सूजी सुर्ख आंखों को देखते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, पर तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? सवेरा उसकी नजरों के इर्तिकाज से उलझ गई। आर यू मैड? सवेरा, तुम्हारा हस्बैंड एक दूसरी लड़की से मंगनी कर रहा है और तुम ठीक हो? ऐना ने उसे लताड़ा। मेरा हस्बैंड? तुम्हें किसने बताया? सवेरा ने खाइफ होकर पूछा। मैंने उस दिन कैफे में खुद सर को कहते हुए सुना था कि तुम उनकी वाइफ हो, और मैं तो इंतजार कर रही थी कि तुम खुद मुझे कब बताओगी। और उधर बॉस उस चुड़ैल उर्वा से मंगनी करने जा रही हैं, और बेहिसी तो देखो, कहते हैं सवेरा को साथ ले जाकर इंतजामात करो। ऐना फट पड़ी। ऐना प्लीज नाराज मत हो, मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर रास्ते में तुम्हें सब सच सच बता दूंगी। वो रसान से ऐना का हाथ थामते हुए बोली। ओके जाओ, रेडी होकर आओ और अपने 3-4 जोड़े भी रख लेना, हमें फार्म हाउस में रहना पड़ेगा। ऐना ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। सवेरा सर हिलाते हुए अंदर बढ़ी। अपने कमरे में आकर उसने एक गहरी सांस लेकर अपने रुके हुए आंसुओं को बहने दिया। ये तो होना ही था, लेकिन दिल पता नहीं क्यों बगावत करने पर तुला हुआ था। चलो मैं ये फर्ज करती हूँ कि मेरी तुमसे अदावत थी, कि मुझे तुमसे शिकायत थी, कि मुझे तुमसे रकाबत थी। चलो मैं ये फर्ज करती हूँ कि तुमको भूल जाती हूँ, तुमसे जुड़े रिश्ते को चलो आज तोड़ देती हूँ। तुम्हारी खुशियों की खातिर मेरी ज़ात से आज़ाद करती हूँ। मगर एक बात है जाना, इस मुकद्दस रिश्ते के इस पाक बंधन में मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि ये मेरा हाले दिल है जो, कि तेरे साथ की ज़रूरत है, कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, कि बस अब तेरी चाहत है। मुकम्मल कर भी दो अब तो, अमर कर दो उन लम्हों को कि अब अगर और तड़पाओगे तो हम जान से जाएंगे, कि तेरी उल्फत में ऐ जाना ख़त्म हो जाएगी मेरी हस्ती, ख़त्म हो जाएगी मेरी हस्ती। अपने आंसुओं को साफ करती हुई वो चलती हुई कैबिनेट तक आई और अपने 2 जोड़े बैग में डालकर सामने पड़े शॉपिंग बैग को देखने लगी। ये वो लिबास था जो उसके सर के साईं ने अपनी दूसरी औरत से मंगनी पर पहनने के लिए दिलाया था। उसने वो बैग हाथ में लिया और कमरे से बाहर निकल गई। ऐना सवेरा को लेकर रवाना हो गई थी। कुछ दूर पहुंचकर उसने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ ऐना, फार्म हाउस इतनी जल्दी आ गया? सवेरा ने हैरानगी से पूछा। नहीं स्वीटी, ये फार्म हाउस नहीं बल्कि तुम्हारी स्ट्रीट का पिछला हिस्सा है।
اینا نے بے فکری سے گم چباتے ہوئے کہا، تو ہم ادھر کیا کر رہی ہیں؟ ہم کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ بس 1-2 منٹ میں آتا ہی ہوگا، وہ سکون سے کار بند کرتے ہوئے پش سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ کچھ ہی دیر میں چہرے پر سنجیدگی لیے بریڈلی نے گاڑی کی کھڑکی پر نوک کیا۔ سویرا اور اینا دونوں نے ایک ساتھ اسے دیکھا اور اینا نے جلدی سے گاڑی کا لاک کھولا۔ اینا، یہ تو بریڈلی ہے۔ سویرا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہاں تو میں نے کب کہا کہ کوئی اور ہے؟ اور فکر مت کرو، اپنے کھڑوس بوس کی پرمیشن سے اسے ساتھ لیا ہے۔ اینا نے اسے گھورا۔ ہیلو بریڈلی، کیسے ہو؟ سویرا نے گردن موڑ کر پیچھے بیٹھتے ہوئے بریڈلی کو مخاطب کیا۔ تم سویرا کی بچی، تم تو مجھ سے بات ہی مت کرو، میرا دماغ گھما ہوا ہے، کہیں تمہیں ہی شوٹ نہ کر دوں۔ وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ سویرا نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے اپنے اس خبیث ہسبینڈ کو شوٹ نہیں کیا، اس لیے میں تم سے ناراض ہوں۔ وہ اس کی معصومیت پر تپ اٹھا۔ پلیز الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کرو۔ سویرا کو اس کا شہریار کو خبیث کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اینا، اس بندریا کو چپ کرواؤ، ورنہ میں نے ایکشن لیا تو شکایت مت کرنا۔ سیز فائر گائز، آپس میں مت لڑو۔ اینا نے ان دونوں کو ٹوکتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ اینا، تم نے اسے ان کے بارے میں کیوں بتایا؟ سویرا خفگی سے منہ پھلا کر بولی۔ ہیلو مسٹر پوک، مجھے اینا نے نہیں بتایا، بلکہ اس دن کیفے میں وہ تمہارا کھڑوس بددماغ ہسبینڈ چیخ کر خود اعلان کر رہا تھا کہ تم اس کی بیوی ہو، بریڈلی نے کہا۔ سویرا، تم اگر مجھے اپنی بہن اور اس بھوت کو اپنا دوست سمجھتی ہو تو فوراً شروع ہو جاؤ۔ شروع سے اب تک کی اپنی اور باس کی سٹوری بتاؤ۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے جیسی بیوٹیفل وائف کے ہوتے ہوئے وہ دوسری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ شاباش، شروع ہو جاؤ۔ اینا نے ایک ہاتھ سے گاڑی چلاتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ سویرا نے ایک نظر اپنے لیے پریشان بریڈلی اور اینا پر ڈالی۔ خدا نے اگر اس سے اس کے بابا چھین لیے تھے تو اتنے اچھے مخلص دوست بھی دیے تھے۔ وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے دھیمی آواز میں اپنے بابا کی بیماری، شہریار سے نکاح، سب ایک ایک کر کے بتاتی چلی گئی۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، میں ہی ان کے قابل نہیں ہوں، انفیکٹ میں ان کے اوپر زبردستی مسلط کی گئی ہوں۔ وہ اپنی آنکھوں سے بہتے بے آواز آنسوؤں کو انگلی کی پوروں سے صاف کرتے ہوئے بولی۔ گاڑی میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ اینا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ واو، مجھے یقین نہیں آ رہا، آج کے دور میں بھی یہ سب ہوتا ہے، اور غلطی نہ تو تمہاری ہے نہ شہریار کی، لیکن بھگت تم دونوں رہے ہو۔ بریڈلی کی آواز گونجی۔ اینا، آج کا دن سویرا کے نام، تم گاڑی کا رخ شہر کے سب سے اچھے سپا کی طرف کر لو۔ بریڈلی نے اچانک سے پلان بدلا۔ بریڈلی، باس مجھے گولی سے اڑا دیں گے، ٹھیک 2 دن بعد انگیجمنٹ ہے، ساری تیاری مجھے ہی کرنی ہے، اینا نے سمجھایا۔ او کم آن اینا، کسی ایونٹ آرگنائزر کو ابھی فون کرو اور سمجھا دو، ہم بھی رات تک ادھر پہنچ جائیں گے۔ بریڈلی نے بے فکری سے کہا۔ یہ تم دونوں کیا کہہ رہے ہو؟ پلیز مجھے کہیں نہیں جانا، اور میں نے ان سے پرمیشن بھی نہیں لی ہے۔ سویرا پریشان ہو گئی۔ میڈم سویرا، اب تمہاری زندگی کا انچارج میں ہوں، اور اب سے تم ایک آزاد ملک میں آزاد زندگی جیو گی۔ ٹو ہیل ود یور شادی، اپنی لائف بناؤ، خود کو کانفیڈینس دو۔ یار تم فیوچر ڈاکٹر ہو، ایک مسیحا، اس لیے پلیز موو آن۔ فار گاڈ سیک اسٹاپ بینگ اے وکٹم۔ میں بریڈلی سے ایگری کرتی ہوں۔ اینا سنجیدگی سے بولتے ہوئے گاڑی کا رخ موڑ چکی تھی۔ تم دونوں کرنا کیا چاہتے ہو؟ سویرا نے سر پکڑ لیا۔ تمہیں ایک نارمل انسان بنانا چاہتے ہیں۔ حد ہو گئی سویرا، بریڈلی ٹھیک ٹھاک تپا۔ گڑیا، تمہارا میک اوور کریں گے، ایک نئی سویرا کو دنیا کے سامنے لائیں گے جو صرف خود پر فوکس کرے گی، اپنے کیریئر کی پرواہ کرے گی، اینا نے پیار سے سمجھایا۔ گاڑی ایک بڑے سپا کے سامنے رک چکی تھی۔ اینا اندر بڑے مزے سے کمپنی کے کارڈ پر اپنا اور سویرا کا مینی پیڈی کیور کروا رہی تھی۔ فیشل، آئی بروز، ساری سروسز کے بعد اس نے لڑکی کو سویرا کے بالوں کی کٹنگ کا اشارہ کیا۔ نہیں اینا پلیز، مجھے بال نہیں کٹوانے۔ سویرا روحانسی ہوئی۔ چپ چاپ بیٹھی رہو، ہم صرف شیپ دے رہے ہیں تمہارے اس بالوں کے جنگل کو، اینا نے ڈپٹا۔ وہ دونوں 4 گھنٹے لگا کر فارغ ہوئی تو باہر بریڈلی غائب تھا۔ فون کیا تو پتا چلا صاحب بہادر مووی دیکھنے سینما چلے گئے تھے۔ اینا سویرا کو لے کر مال میں داخل ہوئی۔ اینا، میں ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی، میرے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اینا کو بلاؤز سکرٹ اٹھاتے ہوئے دیکھ کر سرت سے بولی۔ کم آن سویرا، اس میں برائی کیا ہے؟ اینا نے حیرانگی سے پوچھا۔ میرا مذہب ایسا کوئی لباس پہننے کا حکم نہیں دیتا جس میں جسم عریاں اور نمایاں ہو۔
सवेरा ने उसे समझाया। ठीक है, फिर हम लॉन्ग स्कर्ट, फुल स्लीव शर्ट्स और इंडियन कुर्ते ले लेते हैं। ऐना ने दूसरी शॉप की तरफ कदम बढ़ाए। शॉपिंग से फारिग होकर वो दोनों ब्रैडली को सिनेमा से पिक करती हुई शहर से दूर मज़ाफ़ाती इलाके में बने फार्म हाउस पहुंच चुकी थी। रात के साए फैलने लगे थे। चलो गर्ल्स, सब अपना अपना कमरा सेलेक्ट करके सामान रखकर फ्रेश होकर बाहर गार्डन में आ जाओ। बारबेक्यू करते हैं और टेनिस खेलेंगे। और तुम दुखी आत्मा, वो सवेरा की सिमत मुड़ा, खुदा के लिए ढंग के लिबास में आना, अपने सारे पुराने कपड़े फेंक दो और जल्दी से आओ। लेकिन मुझे टेनिस खेलना नहीं आता, सवेरा मिनमिनाई। मैं सिखा दूंगा, बस अब जल्दी से इंसान बनकर आओ। ब्रैडली उन्हें हुक्म देता हुआ ऊपर चला गया। ऐना को फार्म हाउस भेजकर वो अपने कामों में मसरूफ हो गया था। लंच ब्रेक पर उसे फुर्सत मिली तो उसने उर्वा को कॉल करके शाम में घर आने का कहा। अभी उसे उर्वा को भी हैंडल करना था। उसे वेन्यू की तब्दीली का बताना जरूरी था, वो जो बहुत धूमधाम से मंगनी चाह रही थी। यकीनन उसने अपसेट हो जाना था। शाम ढले वो अपना कोट और ब्रीफकेस हाथ में थामे घर के अंदर दाखिल हुआ तो पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। वो लाइट ऑन करके आगे बढ़ा। उसकी निगाह खुद ब खुद किचन की जाने बढ़ी, पर वो खाली पड़ा था। वो सीधा अपने कमरे में दाखिल हुआ। बेड पर मामूल के मुताबिक उसका घर का ड्रेस नहीं था। उलझते हुए वो अलमारी की तरफ बढ़ा और ट्राउजर शर्ट निकालकर फ्रेश होने चला गया। उर्वा का मूड बहुत खुशगवार था। आज कई दिनों बाद शहरी ने उसे फोन करके खुद अपने घर इनवाइट किया था। वो गुनगुनाते हुए तैयार हो रही थी। सुर्ख मुख्तसर सी टॉप और ब्लैक मिनी स्कर्ट में उसका सरापा जगमगा रहा था। उसने कुछ सोचते हुए अपने घुंघराले बालों की ऊंची पोनी बनाई, जिससे उसकी गर्दन मजीद वाज़ेह हो गई थी। अब उसने नाजुक सा डायमंड पेंडेंट अपने गले में डाला, जिससे उसका वजूद जगमगा उठा। मेकअप को फाइनल टच देकर खुद पर परफ्यूम का स्प्रे करके वो शहरी के घर रवाना हो चुकी थी। चाबी से दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। वो सवेरा के रूम को चेक करती हुई शहरयार के कमरे में दाखिल हुई। वो शायद शावर ले रहा था। वो आराम से उसके बेड पर नीम दराज होकर उसका वेट करने लगी। शहरयार शावर लेकर ट्राउजर पहने, गले में तौलिया लटकाए कमरे में दाखिल हुआ। वाओ शहरी, उर्वा ने बेड से उठकर उसके करीब आकर उसके वर्जिशी बाजुओं पर हाथ फेरा। उर्वा, तुम कब आई? शहरयार ने उसे नरमी से खुद से दूर किया। बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। तुम सुनाओ, कहीं डिनर पर चलें? वो चमकती हुई आंखों से उसे देख रही थी। आओ लिविंग रूम में बैठते हैं, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। और डिनर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। वो कमरे से बाहर निकल गया। शहरी, क्या बात करनी है? एवरीथिंग इज ओके? वो परेशानी से उसके करीब आई। उर्वा, मैं हमारी एंगेजमेंट पार्टी अपने फार्म हाउस में रख रहा हूँ और अभी मैं हमारी मंगनी को राज रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली तुम्हें लेकर गलत फहमी का शिकार हो। हाँ, हम शादी धूमधाम से सब फैमिली मेंबर्स के साथ करेंगे, वो रसान से समझाते हुए बोला। शहरी, तुम? उर्वा ने उसे घूरा। लिसन उर्वा, मैं ऐसा ही हूँ। मुझे अपनी फैमिली की परवाह है तो दूसरी तरफ उनकी नज़र में तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारे इमेज की भी फिक्र है। होपफुली तुम मुझे अंडरस्टैंड करोगी। शहरी, उर्वा मुस्कुराते हुए उसके नज़दीक आई। उचककर अपनी बाहें उसके गले में डालकर उसके बेहद नज़दीक होकर सरगोशी में गोया हुई। आई एम ट्रूली डीपली इन लव विद यू। एक कमज़ोर लम्हा उन दोनों के बीच आ चुका था। शहरयार ने अपनी गिरफ्त उस पर मजबूत की तो उर्वा ने मुस्कुराते हुए अपना वजूद उसके स्पुर्द कर दिया। चंद लम्हे की बेइख्तियारी में उर्वा उसका भरपूर साथ दे रही थी जब उसकी आंखों में एक लरजता हुआ, झिझकता हुआ नाजुक सा सरापा लहराया। वो एक झटके से उर्वा से दूर हुआ। क्या हुआ शहरी? उर्वा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शहरयार ने एक गहरी निगाह उसके नीम उरियां वजूद पर डाली। पता नहीं क्यों, पर उसे कराहियत सी महसूस हुई। एक वो लड़की थी जो उसकी निगाहों से घबरा जाती थी और एक ये जो उसकी कुर्बत के लिए बेकरार थी। वो उलझ सा गया। शहरी, क्या हुआ डार्लिंग? नथिंग। देखो बेल बज रही है, शायद डिलीवरी बॉय आ गया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। शहरी, अभी तो सिर्फ शाम के 7 बजे हैं, इतनी जल्दी डिनर? वो मेज पर बर्तन रखते हुए बोली। मेरी कल सुबह एक अहम मीटिंग है, मैं जल्दी सोना चाहता हूँ। वो बेजार सा हुआ। एक पुरतकल्लुफ डिनर के बाद उर्वा जा चुकी थी। अब वो अपने कमरे में लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तंग आकर उसने सिगरेट सुलगाई और टेरेस पर जाकर खड़ा हो गया। वो इस वक्त क्या कर रही होगी? कहीं रोकर अपनी आंखें ना सुजा ली हूँ उस बेवकूफ ने। वैसे ऐना तो है उसके साथ,
सर मैं अपने बॉयफ्रेंड को साथ ले जा सकती हूँ? उसके जहन में ऐना की आवाज गूंजी। शिट, आखिर मैं उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ? तंग आकर उसने सिगरेट बालकनी से बाहर फेंका और गाड़ी की चाबी उठाकर घर लॉक करते हुए बाहर निकल गया। उसका रुख फार्म हाउस की जानिब था। वो तेज रफ्तारी से सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। ऐना और सवेरा ऊपर की मंजिल में अपने लिए कमरा देख रही थी। एक तरतीब से आमने सामने 6 कमरे मौजूद थे, लेकिन ज्यादातर पर लॉक लगा हुआ था। ऐना, ये कमरा भी लॉक है, अब क्या करें? सवेरा तीसरे दरवाजे की नॉब घुमाते हुए परेशान हुई। बॉस का ये फार्म हाउस ज्यादातर बंद ही रहता है। कोई बड़ी बिजनेस पार्टी हो तो इसे इस्तेमाल किया जाता है। वैसे सुबह माली और हाउसकीपर आएंगे तो हमें सब कमरों की चाबी मिल जाएगी। ऐना ने चौथा दरवाजा चेक करते हुए कहा। तो सुबह तक हम क्या करेंगे? सवेरा ने पूछा। ये देखो, ये कमरा खुला हुआ है, ऐना ने पुरजोश लहजे में कहा। वो दोनों अंदर दाखिल हुई। ये एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें एक पुरताइश बेडरूम सेट, स्टडी टेबल और बीच में सोफा सेट पड़ा हुआ था। वाह, ये कमरा तो किसी शहजादे की ख्वाबगाह मालूम होती है। ऐना सताइशी अंदाज में चारों इतराफ में देख रही थी, जबकि सवेरा की नजरें दीवार पर नस्ब शहरयार की पेंटिंग पर जमी हुई थी। ऐना, यहाँ से चलो, हमें यहाँ नहीं रहना। वो ऐना के पास आकर उसका हाथ थाम कर बोली। क्यों? यहाँ क्यों नहीं रहना? ऐना हैरान हुई। ये उनका कमरा है, वो झिझकते हुए बोली। उनका किनका? ऐना ने सवाल किया। सवेरा ने दीवार की सिमत हाथ उठाया। ओ, ये तो बॉस का रूम है। वैसे बॉस तो मंगनी वाले दिन ही आएंगे, इसलिए तुम इस रूम में ठहरो और मैं और ब्रैडली लिविंग रूम में गुजारा कर लेंगे। ऐना ने मशवरा दिया। नहीं, मैं इधर नहीं ठहर सकती, मैं भी लिविंग रूम शेयर करूंगी, सवेरा ने जिद्दी लहजे में कहा। ला, ये तुम हो? जबरदस्त, लेकिन अपनी ये जिद बॉस को दिखाना। चलो जल्दी से हुलिया दुरुस्त करके नीचे आओ, बारबेक्यू करते हैं। वो उसे शरारत से आंखें दिखाते हुए नीचे चली गई। सवेरा ने अपने बैग से पिंक लॉन्ग कुर्ती और ब्लू डेनिम जीन्स निकाले और फ्रेश होने चली गई। लिबास तब्दील करने के बाद वो अपने लंबे लेयर्स में एक तरतीब से कटे बालों को पोनी में जकड़कर गले में स्टॉलर डालकर अपना बैग उठाकर बाहर निकली। वो किसी भी सूरत शहरयार के रूम में नहीं रहना चाहती थी। गोल सीढ़ियां जो बड़े से हॉल में जाती थी, उनसे नीचे उतरी और साइड पर अपना बैग रखकर आगे बढ़ी। लाउंज की दीवारें शीशे की थीं, जहां उसकी नजरों के सामने एक बड़ा सा आर्टिस्टिक अंदाज से बना गार्डन था, जिसके बीच में फव्वारा लगा हुआ था। साइड में बड़ा सा फायर प्लेस आतिशदान था, जिसमें लकड़ियां सुलग रही थी। उसकी आंखों में इस ख्वाबनाक माहौल को देखकर सताइश उतर आई थी। वो धीरे से लॉबी का दरवाजा खोलकर बाहर निकली, जहां ऐना और ब्रैडली लकड़ियां सुलगाए चिकन को मैरिनेट कर रहे थे। हे सवेरा, जल्दी आओ, ब्रैडली ने उसे देखकर आवाज लगाई। सवेरा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। चलो, तुम ये बोटियां सीख में परोती जाओ और ऐना, तुम अंदर किचन से ग्लास प्लेट्स लेकर आओ, मैं तब तक कोयला सुलगाता हूँ। ऐना सर हिलाते हुए अंदर बढ़ गई। सवेरा ने सीखें उठा ली और ब्रैडली कोयले दहकाने लगा। मलगजी सी रोशनी में वो तीनों दोस्त हंसते मुस्कुराते हुए अपनी ही दावत का एहतमाम कर रहे थे। चलो गर्ल्स, जब तक ये चिकन तैयार होता है हम टेबल टेनिस खेलते हैं। वो देखो उधर, ब्रैडली ने दाएं तरफ बने संगे मरमर के टेबल टेनिस कोर्ट की तरफ इशारा किया। वो तीनों हाथ झाड़ते हुए उसकी तरफ बढ़े। पहली बारी ऐना और ब्रैडली ने ली। सवेरा, चलो अब तुम सर्विस करवाओ, मैं जब तक चिकन पलट कर आती हूँ। ऐना बड़े मजे से उस अनाड़ी को बोलती हुई टेनिस बॉल थमाकर चली गई। सवेरा ने 3-4 दफा सर्विस करवाने की नाकाम कोशिश की। ब्रैडली बड़े आराम से जेब से कोक का केन निकालकर पीने में मसरूफ था। ब्रैडली, मुझसे नहीं हो रहा, वो रोहानसी हुई। खबरदार बंदरिया, ये मेरे सामने रोना नहीं, वरना इस दरख्त से उल्टा लटका दूंगा। ब्रैडली ने सामने आलूचे के पेड़ की तरफ इशारा किया। वैसे भी रोने की बजाय रुलाना सीखो, वो कोक पीते हुए उसे समझा रहा था। ओके, सवेरा ने बड़ी फर्माबरदारी से सर हिलाया और टेनिस बॉल से ब्रैडली के सर का निशाना लेकर जोर से बॉल फेंका, जो जाकर कोक पीते ब्रैडली को लगा। सवेरा की बच्ची, वो कैन मेज पर रखकर उसकी तरफ बढ़ा। तुमने ही तो कहा था रोना नहीं रुलाना है। वो शरारत से मुस्कुराते हुए पीछे हटी। मुझसे पंगा, अब देखो तुम्हें कैसे इस दरख्त से उल्टा लटकाता हूँ। वो उसकी तरफ बढ़ा। सवेरा खिलखिलाकर हंसते हुए उधर से भाग निकली। ब्रैडली उसके पीछे भाग रहा था। शहरयार लब भेंचे संजीदगी से ड्राइव करते हुए अपने फार्म हाउस पर पहुंचा। बाहर नस्ब सिक्योरिटी सिस्टम में पासवर्ड डाला तो बड़ा सा गेट खुलता चला गया। वो गाड़ी अंदर ले जाकर ड्राइववे में पार्क करके उतरा। खुद का दरवाजा बंद हो चुका था।
وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھ رہا تھا جب اسے بائیں باغ سے کسی لڑکی کے دھیمے سروں میں کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر بائیں باغ کی طرف بڑھا۔ گلابی کرتے میں گلے میں اسٹرالر ڈالے وہ سویرا ہی تھی جو کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس کے لمبے سلکی بال پونی میں قید ہوا سے لہراتے ہوئے ایک الگ ہی نظارہ پیش کر رہے تھے۔ ایک لمحے کو وہ ٹھٹک سا گیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو گئے۔ سویرا کے پیچھے وہ مال والا لڑکا بھاگ رہا تھا۔ وہ مٹھیاں بھیجتے ہوئے آگے بڑھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ پر وقت آپ تک پہنچے۔ اور فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔